দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, সৌগতিক সাবমিট করিসনি কেন অ্যাসাইনমেন্টটা? প্র্যাকটিক্যালে গোটা কতক হয়েছে আর থিওরি পার্ট হয়। কেন? এতদিন তো গেল, 2 সপ্তাহ গেল। 2 সপ্তাহ তাহলে দিওয়ালি সেলিব্রেশন? হুম। ম্যাম, কোথায় 2 সপ্তাহ, একটা সপ্তাহ। না, 2 সপ্তাহ। ম্যাম কিভাবে? ফ্রাইডে 1 তারিখ 2 3 4। আমি ফ্রাইডে দিয়েছিলাম, কিন্তু জিনিসটা কমপ্লিট হয়েছিল তার আগের আগের সপ্তাহে, তাই না? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে কোথায় সেগুলো? ম্যাম প্র্যাকটিক্যালে 2 3টে হয়েছে আর বাকি থিওরি ওই একটা। প্র্যাকটিক্যাল থিওরি জানি না, পুরো পেপারটা আমার হাতে চাই, দ্যাটস ইট। ম্যাম আপনাকে কাল অবধি পাঠিয়ে দিই। এই সানডে অব্দি অ্যাঞ্জেলা আর সৌগতিকের আমি চাই। আচ্ছা, রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একটা সফটওয়্যার হচ্ছে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস। ঠিক আছে, আগে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, দ্যাট ইজ ডিবিএমএস, means that data is stored in something organically. অর্গানাইজ ভাবে ডেটা স্টোর করা আছে, ঠিক আছে? ইমাজিন আ লাইব্রেরি। লাইব্রেরির মধ্যে কি আছে? নাম্বার অফ বুক শেলফস, and inside the bookshelves there are number of books. So you can imagine the books as the number of datas. The books are the datas, the bookshelves are the database, and the library is the database management system. Because the library is managing the bookshelves, এরকম ভাবে বোঝা যেতে পারে। ঠিক আছে? Why it's known as relational? তার কারণ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে এক একটা টেবিলস হয়, যে টেবিলস এর ডেটাস আর স্টোর্ড। Like in a library, there are number of bookshelves, not only one. In a library, there are number of bookshelves. Similarly, in a database, there are number of tables. So one table is linked with the other, and so on. That means one table is forming a relationship with another table. That is why it's known as relational database management system. ঠিক আছে? This is not in your book, but it you should know this. মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস হচ্ছে একটা RDBMS, একটা সফটওয়্যার developed by Microsoft. It allows users to create, manage, and interact with databases through a graphical user interface. এটা দেখতে হয় খানিকটা এমএস এক্সেল এর মতন। টেবিলস থাকে। এমএস এক্সেল এ কি মানে এরকম সেলস টেবিলস আমরা দেখতে পাই না, রোজ এন্ড কলামস? এক্স্যাক্টলি সেম না, বাট একটু একটু সেম বলে আমার মনে হয়েছে, তাই বললাম। সো হোয়াট ইজ আ ডেটাবেস? বললাম যে অর্গানাইজড ওয়েতে ডেটা আর স্টোরড, স্ট্রাকচার্ড কালেকশন অফ ডেটা that makes it easy to access, manage, and update. Components কি কি? Tables, forms, queries, reports, macros, modules. দীপ্তাগ্নি, কোনো টপিক মিস করলে বলবি। টেবিলস মানে আমি বলেছি যেরকম, ফর এক্সাম্পল ইন আ লাইব্রেরি, bookshelves, in the bookshelves books are stored. So bookshelves are the tables and books are the data that are stored in the tables. So tables is the main structure, main data structure. Similarly, in a library, bookshelves are the main structure. Bookshelves না থাকলে তো বইগুলো রাখবো কোথায়, না? Where all informations are stored. Compared to library, where all books are stored. এভাবে বোঝ। Each table contains rows and columns. Rows, columns থাকে table সে। Forms. Forms means the form is an interface. Form is a tool. Tool in MS Access, and it is an interface for data entry. By help of with the help of form, we can enter data, and it allows users to add or update records without directly accessing the tables. Directly tables access করা যাবে না। Forms এর দ্বারা আমাদের we have to enter the data. Queries means to sort, calculate, or filter the data from one or more tables based on the specific criteria. তার মানে, suppose there is a table. আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি।
This is a table you can see. Student ID is there, name is there, age, class, date of birth. Suppose I want date of birth of John Doe. Okay, John's date of birth I want to retrieve. This data I want to retrieve. So I have to write a query, তাই তো? একটা কোয়ারি লিখতে হবে, এগুলোকেই বলে কোয়ারি। কি করে কোয়ারি লিখতে হবে ওইগুলো আই গেস নেই, তাই না দীপ্তাগ্নি? কোয়ারি কি আছে নাকি কোয়ারির ডেফিনেশন শুধু আছে? হ্যালো, আরে রেসপন্ড কর, ডাকছি। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? Yes, ma'am, you are audible. দীপ্তাগ্নি বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। কতদূর শুনেছিস, কতটুকু শুনতে পাসনি? ম্যাম, আপনি যখন থেকে এই স্টুডেন্ট আইডি থেকে দেখাচ্ছেন সেটা শুনতে পারেন, তার আগে পর্যন্ত শুনেছি। আমি বলছি যে এই যে স্টুডেন্ট আইডি, নেম, এজ, ক্লাস, ডেট অফ বার্থ এগুলো আছে তো। সাপোজ আই ওয়ান্ট টু retrieve the data of জেন স্মিথ। এই পার্সনটা ডেটা আমি রিট্রিভ করতে চাই, ইচ অ্যান্ড এভরি ডেটা। মানে স্টুডেন্ট আইডিও চাই, এর এজও আমার চাই, এর ক্লাসও চাই, এর ডিওবিও আমার চাই। ফর দ্যাট আই হ্যাভ টু রাইট আ কোয়ারি। কোয়ারি মিনস আ স্টেটমেন্ট, একটা এমন একটা স্টেটমেন্ট লিখতে হবে যেটা শুধু জেন স্মিথের ডিটেলসটাই আমাকে এনে দেবে। এবার বোঝা গেছে? হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার আমি জিজ্ঞেস করছি যে স্টেটমেন্ট গুলো কি বইতে লেখা আছে, মানে কোয়ারি কি সেটা লেখা আছে নাকি কোয়ারি গুলোও লেখা আছে? ম্যাম, কোয়ারি কি সেটা লেখা আছে। ঠিক আছে, তাহলে ওটাই বোঝা গেল তো, মানে এমন একটা স্টেটমেন্ট বাই উইচ উই ক্যান রিট্রিভ দ্য পার্টিকুলার ডেটা। ইফ আই ওয়ান্ট অনলি দ্য এজ অফ জেন স্মিথ, আই ক্যান রিট্রিভ ইট বাই রাইটিং কোয়ারি, রাইটিং অ্যানাদার টাইপ অফ কোয়ারি। এক একটা ব্যাপারের জন্য, এক একটা রিকোয়ারমেন্টের জন্য we have to write each query for each requirement. ম্যাম, সব এই কোয়ারি গুলো রিকোয়ারমেন্টের কি জন্য সেম ইনবিল্ট কোয়ারি থাকে? না। হুম। ম্যাম, এই কোয়ারি গুলো কি ইনবিল্ট থাকে? না না, কোয়ারি আমাদের লিখতে হয়, যে বারবার বলছি একটা স্টেটমেন্ট যেটা লিখতে হবে। See, when you are writing a Java program, that time, if you compile, then you will get the output according to that program. If you write a program of summation, you will get output of sum of two numbers or three numbers and so on. You will not get subtract two numbers. না You will ম্যাম, আমি not get the বলতে চাইছি subtraction যে result, তাই না? এগুলো কি প্রি ডিফাইন্ড থাকে না, মানে এগুলো নিজের থেকে বানিয়ে করে লোক হয়? নিজের থেকে বানিয়ে মানে আমি যদি এখন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মতন এসে বানাই ওভাবে তো হবে না। অবভিয়াসলি কিছু কিওয়ার্ডস থাকবে, কিছু রুলস থাকবে, কিন্তু ওগুলোকে মানে লিখতে হবে হচ্ছে এক একটা রিকোয়ারমেন্টের জন্য এক একটা কোয়ারি, বাট ম্যাম, সেগুলোর এক একটা এটা কিওয়ার্ড হচ্ছে থাকবে। ক্রিয়েট ট্যাবে গিয়ে কোয়েরি ডিজাইনে, আই মিন কোয়েরিজ গ্রুপ থেকে কোয়েরি হ্যাঁ ডিজাইন আমি ক্লিক আসছি, করলে দাঁড়া। এই পাওয়া যায়। শো টেবিল ডায়লগ হ্যাঁ, বক্স থেকে চুজ করতে হয়। ওই যে বন্ধু বলে দিয়েছে। দেন রিপোর্টস, রিপোর্টস এ বলছে প্রিন্টেবল সামারিজ অর প্রেজেন্টেশন দ্যাট অ্যালাউড ইউ টু অর্গানাইজ। আচ্ছা সুচিস্মিতা, তোর চলে এমএস অ্যাক্সেস কম্পিউটারে? না, আমার চলে না। চলে না? না। কখনো ট্রাই করেছিস ইনস্টল করার? হ্যাঁ, করেছি। কি বলছে রে? ম্যাম, ওগুলো সাবস্ক্রিপশন দিতে হয়, না হলে হয় না। এক্স্যাক্টলি না, এটাই আমারও প্রবলেম হচ্ছে, এর জন্য আমি দেখাতে পারছি না এমএস অ্যাক্সেস। আমি ভাবছি কি হয়তো আমি কি পারছি না, কারণ অনেস্টলি স্পিকিং এমএস অ্যাক্সেস আমি আমার স্কুল লাইফে পড়িনি। ঠিক আছে, আমি পরে আমি আমি পড়েছিলাম হচ্ছে মাই এসকিউএল অ্যান্ড ওরাকেল। এই দুটো সফটওয়্যার ইজ সিমিলার টু এমএস অ্যাক্সেস অনলি। ঠিক আছে, ওখানেও ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ। তাই জন্য আমার কাছে ছিল না, আমি ভাবছি হয়তো আমি পারছি না, তারপরে তুই বললি তো কনফার্ম হলো, ঠিক আছে। তো মানে স্কুলের ওরা ওরা কিনে রাখে। রিপোর্টস কি করে? allow us to organize the data and format information professionally. Macros হচ্ছে automate repetitive tasks in Access such as opening a report or running a query. এগুলো ম্যাক্রোস এর দ্বারা হয়।
আর মডিউলস হচ্ছে ব্লকস অফ প্রোগ্রামিং কোড ইউজিং VBA টু কাস্টমাইজ বিহেভিয়ার অফ ডেটাবেস। ডেটাবেসের বিহেভিয়ার কাস্টমাইজ করার জন্য VBA কি করতে, এখানে প্রোগ্রামিং এর কিছু ব্লকস অফ কোডস লিখতে হয়, ঠিক আছে? সেগুলো মডিউলসে থাকে। আচ্ছা সুচিস্মিতা, তুই যেহেতু করেছিস স্কুলে, এটা কোনো পয়েন্ট আমি মিস করলে একটু বলিস তো, কারণ আমার কাছে অ্যাক্সেস নেই, MS অ্যাক্সেস। ওকে ঠিক আছে, যে টেবিলস এর বেলায় এবার আয়। ফিল্ডস, আচ্ছা টেবিলস এ কি কি থাকে? রোজ এন্ড কলামস। এখানে কলামস কে বলছে ফিল্ডস, কলামস আর নোন অ্যাজ ফিল্ডস, দেন রোজ আর নোন অ্যাজ রেকর্ডস। কলাম হচ্ছে ভালো নাম, ফিল্ডস হচ্ছে ডাকনাম, রোজ হচ্ছে ভালো নাম, রেকর্ডস হচ্ছে ডাকনাম। ঠিক আছে? দেন ডেটা টাইপ। আচ্ছা ডেটা টাইপস আমি জাভা করার সময় বুঝিয়েছি, পাইথন করার সময় বুঝিয়েছি যে ডেটা টাইপস কি। একটা ডেটা একটা টেবিলে যখন আমি ইনপুট করছি, মানে তুই এক্সেল এর কথাটাই ভাব, এক্সেল এর ইন্টারফেসটা ভাব। সাপোজ আ ডেটা ইজ এন্টার্ড, ইন্টিজার ডেটা ইজ এন্টার্ড লাইক 15। তো 15 ডেটাটা যে ইন্টিজার, সেটা কিন্তু ডেটাবেস বুঝে নিচ্ছে। বোঝা গেল? এবার ডেটা টাইপস এখানে কি কি হয়? টেক্সট, নাম্বার, ডেট অ্যান্ড টাইম, কারেন্সি, ইয়েস অর নো, অটো নাম্বার। এই কটা ডেটা টাইপস, এগুলোই আছে তো বইতে, নাকি আরো এক্সট্রা কিছু আছে? দীপ্তাগ্নি, আরেকবার বলুন। এগুলোই আছে নাকি আরো কিছু এক্সট্রা আছে এই ডেটা টাইপস? হ্যালো? না না, ওগুলোই আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা তুই আনমিউট করে রাখ তো। এত লেট রেসপন্স করলে তো এগোতে পারছি না। তো টেক্সট হচ্ছে যখন আমরা লেটার্স, নাম্বার, সিম্বলস এগুলো ইনপুট করছি, সেগুলো ডেটা টাইপ হচ্ছে টেক্সট। এগুলো বোঝার কিছু নেই, এগুলো মুখস্থ করে নিবি। ইফ আই ইনপুট, ইফ আই এন্টার এজ অর কোয়ান্টিটি লাইক নাম্বার, দেন দ্য ডেটা টাইপ ইজ নাম্বার। ইফ আই এন্টার ডেট অ্যান্ড টাইম, দেন ডেটা টাইপ উইল বি ডেট অর টাইম অ্যাজ পার। কারেন্সি, যখন আমরা স্যালারি প্রাইস ইনপুট করছি। অটো নাম্বার মিনস automatically assigns a unique number to each record, often used as a primary key. প্রাইমারি কি, আমি আসছি। আচ্ছা প্রাইমারি কি আছে বইতে? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। প্রাইমারি কি মিনস a column that can be uniquely identified. Suppose in your school your roll number, তো রোল নাম্বার ABCD যাই হোক, তো রোল নাম্বার সাপোজ রোল নাম্বার 4। তো 4 রোল নাম্বার যখন ক্লাসে ডাকছে ম্যাম যে রোল নাম্বার 4, তখন দীপ্তাগ্নি হাতটা তুলছে। দ্যাট মিনস দ্যাট রোল নাম্বার ইজ ইউনিক in your class particularly. মানে in a table a particular column should be unique. সেটাই হচ্ছে প্রাইমারি কি। আর একটা এক্সাম্পল, সিরিয়াল নাম্বার। সিরিয়াল নাম্বার ইজ অলসো ইউনিক। রোল নাম্বার, সিরিয়াল নাম্বার, এই সব কলাম গুলোকে বলছে প্রাইমারি কি। তো অটোমেটিক্যালি অ্যাসাইনস আ ইউনিক নাম্বার টু ইচ রেকর্ড, মানে এক একটা রেকর্ড, রেকর্ড মিনস রো, এক একটা রোতে ইউনিক নাম্বার অটোমেটিক্যালি অ্যাসাইন করে দেয়, যেটাকে বলে যে প্রাইমারি কি। সাপোজ ধর সিরিয়াল নাম্বার, ঠিক আছে, সিরিয়াল নাম্বার তুই 1 দিলি, দেন তুই কিছু একটা লিখলি তারপরের রো গুলোতে, লাইক নেম, এজ, কিছু লিখলি। দেন ইউ আর কামিং টু নেক্সট রো, when you are coming to next row, automatically 2 is generated in the column of serial number. সুচিস্মিতা, কিছু ভুল বললাম? হ্যাঁ? না। হ্যাঁ তুই আজকে আমার টিচার, একটু ভুল ধরাবি, কারণ আমি MS অ্যাক্সেস করিনি না। একটু ভুল ধরাবি না, আমি সিরিয়াসলি বলছি। আমি কিছু নাই জানতে পারি, সব আমি জানি না। আমারও ওপরে অনেক টিচার আছে, আমি ভুল হতেই পারি। আমি MS অ্যাক্সেস পড়াতে পারছি তার কারণ আমি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টের দুটো সফটওয়্যার আমি জানি, MySQL অ্যান্ড ওরাকেল। তাই আমি MS অ্যাক্সেস পড়াতে পারছি, না হলে আমি পারতাম না এটা পড়াতে। ফিল্ড প্রপার্টিজ, ফিল্ড মানে কি বলেছিলাম? কলম। রো, রো মিনস রেকর্ড, রো ইজ রেকর্ড অ্যান্ড কলম ইজ ফিল্ড। ফিল্ড প্রপার্টিজ কি বলছে? field size, মানে we can set the maximum we can set the size of each field, that is maximum character or maximum size of number in a field. Format হচ্ছে determines how data appears, that is currency to display numbers as currency. মানে ডেটা গুলো কি করে অ্যাপিয়ার হচ্ছে সেটাকে আমরা ফরম্যাট করতে পারি।
Input mask, pattern that controls how data is entered, useful for standard formats like phone numbers. মানে ইনপুট মাস্ক হচ্ছে একটা একটা প্যাটার্ন থাকবে যে হাউ ডেটা ইজ এন্টার, ঠিক আছে? এমএস অ্যাক্সেস যখন সফটওয়্যারটা লাইভ ইউজ করবে বুঝতে পারবি একটা প্যাটার্ন থাকবে সার্টেন। ডিফল্ট ভ্যালু অটোমেটিক্যালি ফিলস ইন আ স্পেসিফাইড ভ্যালু ফর নিউ রেকর্ডস। নিউ রেকর্ডস এর জন্য একটা ডিফল্ট ভ্যালু একটা ফিল করে দিতে পারে, অনেক সময় সেটাকে গার্বেজ ভ্যালুও বলা হতে পারে। ভ্যালিডেশন রুল মানে একটা ভ্যালিড একটা রুল সেট করে দেয় ডেটার জন্য। ধর আমি সেট করে দিলাম যে একটা পার্টিকুলার রোতে ইন্টিজার ডেটা ছাড়া আই ক্যান নট এন্টার এনি আদার ডেটা, এনি আদার টাইপ। ওকে, সো that means validation rule. I've set a validation rule, particular rule, so that the data cannot be inputted beyond that rule. আমাকে বলেছে ইন্টিজার ডেটাই ওখানে আমাকে ইনপুট করতে, আমি সেখানে ডেসিমাল ভ্যালু ইনপুট করতে পারবো না, তো সেখানে একটা রেস্ট্রিকশন হয়ে গেল না। নেক্সট কামস প্রাইমারি কি। প্রাইমারি কি তো বলে দিলাম, একটা স্পেসিফিক কি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইউনিক। যখন প্রাইমারি কি ডেফিনেশন লিখবি লিখতে আপনি অলওয়েজ মেনশন দ্য ওয়ার্ড ইউনিক, ঠিক আছে? Each record must have a unique value, that means serial number, ID number, roll number. আচ্ছা, এবার আসছে ফরেন কি, এটা একটু ভালো করে বোঝ। Filled in one table that refers to the primary key in another table, establishing a relationship between two tables. তার মানে এর একটা টেবিল নিলাম, দুটো টেবিল নিলাম, ঠিক আছে? এবার ডেফিনেশনটা পড়। Filled in one table, filled মানে কি কলাম, মানে কলাম in one table. Suppose this is the table one and the below is the table two. The column in one table refers to the primary key in another table. টেবিল ওয়ান এর একটা কলাম কি করছে, টেবিল টু এর প্রাইমারি কিটাকে রেফার করছে। এস্টাবলিশিং আ রিলেশনশিপ বিটুইন টু টেবিলস, বোঝা গেল? এটার একটা কলাম, সাপোজ এই কলাম ওয়ান, কলাম মানে কি লেখা, ইমেল অ্যাড্রেস, সাপোজ ইমেল অ্যাড্রেস। এই ইমেল অ্যাড্রেসটা রেফার করছে প্রাইমারি কি অফ দ্য সেকেন্ড টেবিল। সাপোজ সেকেন্ড টেবিলের ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে তোর প্রাইমারি কি, আমি শর্টে পি কে লিখছি। পিকে মানে পিকে সিনেমার আমির খান না, পিকে মানে প্রাইমারি কি। ইমেল অ্যাড্রেস টেবিল টু তে হচ্ছে প্রাইমারি কি, ঠিক আছে? টেবিল ওয়ান এ না। এবার টেবিল ওয়ান কি করছে, পার্টিকুলার রুটাই প্রাইমারি কিটাকে রেফার করছে, এন্ড দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ফরেন কি। ইন্টারনেট থেকে একটা ছবি দেখাই, তাহলে হয়তো আরো ক্লিয়ার হবে। হুম, এই ছবিটা ভালো। এই যে, দিস ইজ টেবিল ওয়ান, দিস ইজ টেবিল টু। টেবিল টু তে the depth number, this particular field is the primary key of table 2. Depth number field, this particular field is already present in table 1. And from this field, the table 1 wala field is referring to the table 2, which is the primary key of table 2. That means এই 1 এ যে ফিল্ডটা আছে টেবিল 1 এ, that is the foreign key. That means foreign key refers to the, যেটা ছিল আর কি ডেফিনেশনটা, মুখস্থ করে রাখবি, refers to the primary key in the another table, মানে in the second table. ডেফিনেশন লেখার সময় নাদার টেবিল ওয়ান টেবিল এভাবেই লিখবি, ওখানে কিন্তু ফার্স্ট টেবিল সেকেন্ড টেবিল বলে লিখবি না, ওটা এক্সাম্পল দেওয়ার সময় লিখতে পারিস।
বোঝা গেছে? একটু হ্যাঁ বা না বল। হ্যাঁ ম্যাম। রিলেশনশিপস এর ব্যাপারে কিছু আছে? ওয়ান টু ওয়ান, ওয়ান টু মেনি, এসব? The foreign key can be a normal key in a table. Means it can be inserted multiple times, except the primary one. নো, ফরেন কি একটাই হবে। Okay, ma'am. না ম্যাম নেই। তাহলে তো ডুপ্লিকেট ডুপ্লিকেট কলম হয়ে গেল না? ডুপ্লিকেট কলম হলে কি হবে? ডুপ্লিকেট কলম যদি হয় তাহলে ডেটা উইল অলসো বি ডুপ্লিকেটেড। Ma'am, but except the primary key, all the keys can be multiplied. বুঝলাম না, মাল্টিপ্লাই? Ma'am, I mean, except the primary key, the other keys can be inserted multiple times in a table, in the same table. দেখ, প্রাইমারি কি হচ্ছে একটা ইউনিক কি। মানে ইউনিক বলতে আহ এই যে যে টেবিলটা তোকে আমি এক্ষুনি দেখালাম, স্টুডেন্ট আইডিতে 1 2 3 আছে, আর নেমে কি আছে? জন ডোয়ে, জেন স্মিথ এন্ড মার্ক লি আছে। ঠিক আছে, জেন স্মিথ দুবার থাকতেই পারে, দুটো মানুষের নাম জেন স্মিথ হতেই পারে, দুটো মানুষের নাম তিয়াশা হতেই পারে। নেমস ক্যান বি ডুপ্লিকেটেড, কিন্তু স্টুডেন্ট আইডি উইল নট বি ডুপ্লিকেটেড। স্টুডেন্ট আইডি একটা মানে ইন্ডিভিজুয়াল আইডি থাকবে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্রাইমারি কি। তাই প্রাইমারি কি রিপিট করতে পারে না, কিন্তু এই ফিল্ডস গুলোর মধ্যে যে ডেটাস গুলো আছে এইগুলো রিপিট করতে পারবে। কিন্তু পুরো একটা গোটা ফিল্ড রিপিট করবে না এই কারণেই, নেম বলে একটা ফিল্ড আছে তোর, মানে কয়েকটা কলাম আছে তোর, নেমের মধ্যেই তো যত রাজ্যের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। তাহলে আমি নেম বলে আরেকটা কোনো কলম কেন নামাবো? কেন বেকার ওটাকে ডুপ্লিকেট করে মেমরি খাবো? তাই না? Yes, ma'am. হ্যাঁ, দীপ্তাদি, রিলেশনশিপ আছে, ওয়ান টু ওয়ান, মেনি টু ওয়ান, ওসব? না ম্যাম নেই। ঠিক আছে, ওটা তাহলে করাচ্ছি না, ডিলিট করে দিচ্ছি এটা তাহলে। ঠিক আছে, কারণ এই পিডিএফটা পাঠাবো আমি তোদের। হ্যাঁ ma'am। এরপর আসছে ফর্মস। ফর্মস যেটা বললাম, যে অ্যালাউ দ্য ডেটা টু ইনপুট, allow the users to input data, view and also edit data. We can also edit the data with the help of forms by creating a user-friendly interface. কারণ যখন এন্টার করছি না, তখন ফর্ম দিয়ে এন্টার করতে হয়। ফর্মের একটা ছবি দেখাচ্ছি, যে ফর্মটা খোলার পর এই যে ডেটাস গুলো এইভাবে আসে। ঠিক আছে, এইখানে আমি আমার নেম ইনপুট করব, এজ এন্ড ক্লাস উইল ইনপুট। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু এন্টার ডেটা, রাইট? এভাবে ইনপুট করতে হয়, এর জন্যই ফর্মটা লাগে। দেন কোয়ারিজ। কোয়ারিজ হচ্ছে let you to retrieve specific data। বলেছিলাম যে to retrieve a person's DOB we have to write the query as per a requirement, as per the requirement, that is to retrieve the particular DOB। ওরকম ধরনের একটা কোয়ারি লিখতে হবে। You can use queries to filter records based on criteria, sort data, perform calculations, combine data। এত কিছু কারণের জন্য আমরা কোয়ারি লিখতে পারি। ফিল্টার ডেটা মানে, সাপোজ আই ওয়ান্ট অনলি দ্য নেম অফ দোজ স্টুডেন্টস হু হ্যাভ অবটেন মার্কস above 90, who have scored above 90। ঠিক আছে, তাহলে শুধু ওই স্টুডেন্টস এর লিস্ট অফ নেমস আমার কাছে চলে আসবে। সো ফর ফিল্টারিং ডেটা উই ক্যান ইউজ কোয়ারিজ। ফর সর্টিং ডেটা উই ক্যান অলসো ইউজ কোয়ারিজ। এমনি এমনি তো জিনিসগুলো সর্ট হয়ে যাবে না, ম্যাজিক তো না, আমাদের কিছু একটা করতে হবে, রাইট? What we can do, we have to write the queries for sorting the data. We can perform calculations and we can also combine data from multiple tables. রিপোর্টসটার ওখানেই একটা জায়গায় বলেছিলাম আমি যে help data to organize into a readable printable format, যেটা কিনা ইউজফুল ফর প্রেজেন্টেশনস or summaries। মানে একটা টেবিলের একটা রিপোর্ট বানানোর কথা বলছে, ঠিক আছে, যেটা কিনা অর্গানাইজড হবে। যে ক্রিয়েটিং সিম্পল ডেটাবেস, এখানে স্টেপস লেখা, স্টেপ বাই স্টেপ গাইড
ফার্স্ট ইউ গো টু দ্য ক্রিয়েট নিউ ডেটাবেস অপশন, মানে ফার্স্টে তো ওপেন করতে হবে। মানে এই যে ধর তোর এমএস ওয়ার্ড যখন আমি ওপেন করছি, কি করছি, এমএস ওয়ার্ডে যাচ্ছি, দেন এরকম একটা ইন্টারফেস আছে, দেন আমি ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট ওপেন করছি, তাই তো? সিমিলারলি ইন কেস অফ এমএস অ্যাক্সেস, ওপেন এমএস অ্যাক্সেস দেন সিলেক্ট ব্ল্যাঙ্ক ডেটাবেস। এখানে যেমন ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট আছে, ইউ উইল ফাউন্ড ব্ল্যাঙ্ক ডেটাবেস। ডিজাইন এন্ড টেবিল, গো টু ডিজাইন ভিউ। ডিজাইন ভিউ বলে একটা ভিউ পাবি, কিরকম, এই যে এইখানে যেরকম ট্যাবস গুলো দেখছিস না, হোম, ইনসার্ট, ড্র, ডিজাইন, এই যে এইখানে সার্টেন ট্যাবস থাকবে, এখানে ডিজাইন বলে একটা ট্যাব থাকবে এমএস অ্যাক্সেসে। অ্যাড ফিল্ডস এন্ড চুজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেটা টাইপস, ওখানে ফিল্ডস অ্যাড করতে হবে, মানে হাউ মেনি কলামস ডু ইউ ওয়ান্ট ইন আ টেবিল, you have to choose, then you also have to choose the appropriate data types, means whether you want to enter integer data or decimal value or character data, that you have to choose the appropriate data from where, from the forms, ওখানে forms পাওয়া যাবে। Then enter data, then create a form. Use form wizard to build a form for easier data entry. Form wizard is a tool যেখান থেকে ফর্মটা বানানো যায়। কি ঠিক বলছে তো সুচিস্মিতা? তুই কোনো ভুল ধরাচ্ছিস না? Yes, ma'am, it is correct. হ্যাঁ। সেট আপ কোয়ারিজ, ওখানে আগেই ও বলেছিল একটা যে কোয়ারি ডিজাইন বলে একটা জায়গা থাকবে, ওখানে আমরা কোয়ারি মানে লেখার জন্য কোয়ারি গুলো বানাতে পারি, কি তাই তো? তাই তো? না, একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট থাকবে, ওখান থেকে চুজ করে নিয়ে করে যাবে। আচ্ছা, একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট থাকবে, ওখান থেকে চুজ করতে হবে। আমি যেটা করেছিলাম ওরাকেল বা মাইএসকিউএল এ, আমাদের লিখতে হতো কোয়ারি হাতে, মানে পুরো টাইপ করতে হতো, সব ডিজাইন টেবিল টেবিল বলে কিছু ছিল না। কিন্তু ওদের সব আলাদাই মৌজ। জেনারেট রিপোর্টস, ইউজ দ্য রিপোর্ট উইজার্ড টু ফরম্যাট এন্ড প্রিন্ট ডেটা, মানে ডেটাটাকে ফরম্যাট করতে চাস বা প্রিন্ট করতে চাস, রিপোর্ট উইজার্ড টুলটা ইউজ করতে হবে। ম্যাক্রোস হচ্ছে অটোমেট রিপিটেটিভ টাস্ক such as opening forms or running queries with a single click, saving time and increasing efficiency. ম্যাক্রোস একটা টুল, পড়ে নিবি ডেফিনেশনটা। আচ্ছা, ফর্ম উইজার্ড যেটা বলছিলাম ইজ আ টুল দ্যাট হেল্পস ইউ টু ক্রিয়েট ফর্ম স্টেপ বাই স্টেপ, মানে ফর্মটা যে ক্রিয়েট করবি স্টেপ বাই স্টেপ ক্রিয়েট করবি না। ওপেন করছি ফার্স্টে ফর্ম উইজার্ড টুলটা। ফর্ম উইজার্ড টুল ওপেন করে ওখানে ক্রিয়েট ট্যাব বলে একটা অপশন পাবি, সেখান থেকে ফর্ম সিলেক্ট করতে হবে, যে যে এটা যে দেখানো ফর্মটা সিলেক্ট করার পর এইরকম আসবে, কি তাই তো সুচিস্মিতা? Yes, ma'am. ফর্মটা যখন ক্রিয়েট করবি, মানে ফর্ম উইজার্ড টুলে গিয়ে ফর্মটা ক্রিয়েট করতে হবে, তখন এরকম ইন্টারফেসটা আসবে। এবার উইজার্ড টুলটা উইল আস্ক ইউ টু চুজ আ টেবিল অর কোয়ারি ইউ ওয়ান্ট দ্য ফর্ম টু বি বেসড অন, ওখানে টেবিল বা কোয়ারি তোকে চুজ করতে বলবে। For example, if you are making a form for a student's table, select that table. যদি স্টুডেন্ট টেবিলের জন্য একটা ফর্ম আমি সিলেক্ট করছি, একটা বানাতে চাইছি, তো ওই রকমই একটা টেবিল আমাকে সিলেক্ট করতে হবে, সেটাই বলছে। Then we have to choose fields from the table that we want to appear on the form. কি কি fields চাই? Suppose I want student ID, name, class, roll number, এই কটা আমার fields চাই। তো I have to select those. I have to choose those fields. Then choose layout. লেআউট মানে মানে জিনিসটাকে ফরম্যাট করা, বিভিন্ন রকম অপশনস পাবি। দেন উই ক্যান গিভ নেম টু দ্য ফর্ম। আচ্ছা, why we are using the form wizard? Because it guides you through the process of building a form without needing any design experience. কোনো ডিজাইন ছাড়াই, কোনো ফর্মের ম্যানুয়াল ডিজাইন ছাড়াই আমরা ইজিলি উইথ দ্য হেল্প অফ ফর্ম উইজার্ড টুল আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ফর্ম ক্রিয়েট করতে পারি, সো দ্যাট ইট মেক্স আর ডেটা এন্ট্রি ইজিয়ার অ্যান্ড হেল্পস প্রিভেন্ট মিস্টেক্স। ঠিক আছে? এখানে কিছু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস দেখিয়েছে, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস অফ এমএস অ্যাক্সেস। ওখানে আমরা লাইব্রেরি সিস্টেম তৈরি করতে পারি, স্কুল ডেটাবেস বানাতে পারি। লাইব্রেরি সিস্টেমে কি কি থাকবে?
অথর থাকবে, বড়োয়ার থাকবে, কবে ইস্যু করছি বই সেটার ডেট থাকবে, কবে রিটার্ন করছি সেটার ডেট থাকবে, তাই না? কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা বানাতে পারি এমএস অ্যাক্সেস দিয়ে। ওখানে কি থাকবে? একটা টেবিল হবে কাস্টমার আইডি, দেন কাস্টমার নেম, দেন কাস্টমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার। দিস আর দ্য ফিল্ডস উই শুড চুজ, রাইট? তাহলে অ্যাডভান্টেজ অফ এমএস অ্যাক্সেস পড়ে নিবি যে ইট ইজ ভেরি ইউজার ফ্রেন্ডলি, ইট ইজ ভেরি ডেটা কনসিস্টেন্সি। মানে আমরা যে ডেটাটা এন্টার করছি, ইট ইজ এন্টার্ড ইন আ ইউনিফর্ম অ্যান্ড অর্গানাইজড ওয়ে। আর ডেটাবেসের মধ্যে ডেটা স্টোরই করা হয় যাতে ডেটা গুলো অর্গানাইজড ওয়েতে থাকে, দ্যাটস ইট। এফিশিয়েন্ট ডেটা হ্যান্ডলিং অ্যান্ড রিলেশনাল ডেটা মানে যে বিটুইন টেবিলস, ইচ টেবিল ক্যান ফর্ম রিলেশনশিপ উইথ অ্যানাদার টেবিল। দুটোর মধ্যে দুটো বা তিনটে টেবিলের মধ্যে লিঙ্কস এস্টাবলিশ হতে পারে। কিছু লিমিটেশনস আছে, that is based for small to medium sized databases can become slow with very large data. মানে MS Access, this particular software will become very slow with very large data. Not web based, typically used as a local application rather than on the web. মানে এইটা দিয়ে ওয়েবসাইটের কোনো কাজ বাজ কিছু করা যাবে না, এটা একটা লোকাল অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে ইউজ করা হয়। যখন ইফ ইউ when you go to more higher class you will find more কি বলবো, ওয়াইড টাইপ অফ সফটওয়্যার লাইক ওরাকেল, MySQL, MS অ্যাক্সেস তখন চলবে না। Access is not as secure as more advanced databases like SQL Server, যেটা বলছিলাম না, MySQL, ওগুলোর মতন অ্যাক্সেস মানে MS অ্যাক্সেস অত অ্যাডভান্স না, লিমিটিং ইটস ইউজ ফর হাইলি সেন্সিটিভ ডেটা। এবার এই টেবিলটা পার্টিকুলার একটা টেবিলের এক্সাম্পল দিয়েছি আমি, যে এই টেবিলটা কি করে আমি বানাবো উইথ দ্য হেল্প অফ ফর্ম। ফার্স্ট স্টেপ হবে যে আমরা ফর্ম উইজার্ড ওপেন করব, দেন ওখানে আমরা ফর্ম বানাবো, টেবিল চুজ করব, টেবিল চুজ করার পর ফিল্ডস চুজ করব, দেন উই উইল চুজ দ্য লেআউট ইফ নেসেসারি, দেন উই হ্যাভ টু গিভ দ্য নেম টু দ্য ফর্ম লাইক স্টুডেন্ট ফর্ম অর সামথিং, এমপ্লয় ফর্ম, কাস্টমার ফর্ম, এরকম দিতে পারি। তারপর ফর্মটা যখন ক্রিয়েট হচ্ছে, এই যে এরকম জিনিসটা দেখাচ্ছে, এই যে এইরকম আছে, নেম, এখানে নাম দেব, এজ, ক্লাস, ঠিক আছে? এই যে নেমের আন্ডারে নেম আসছে, এজের আন্ডারে এটা আসছে, এটা এরকম নিচে নিচে দেখিয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা এরকম থাকবে, এরকম মানে থার্ড ওয়ালা ফটোটা। বোঝা গেল? কিছু মিস করলে আমাকে এবার বল। কিছু মিস করলে বল। আমরা একবার দীপ্তা দেখে কি? নিচ্ছি। দেখে নে। ভিউইং ডেটা মানে আমরা যে টেবিলটা বানিয়েছি ডেটাটা ভিউ করতে পারি কি করে? মেক্স ইট ইজি টু ভিউ স্টুডেন্ট ডেটা উইদাউট ওপেনিং দ্য টেবিল ডিরেক্টলি। মানে পুরো টেবিলটা ডিরেক্টলি ওপেন না করে ফর্ম থেকেই আমরা ভিউ করতে পারি। আর কিছু নেই এখানে। আই গেস কভার্ড ইচ অ্যান্ড এভরি টপিক। আর না সব হয়ে গেছে, কি বলছিস? সব টপিক কভার্ড হয়ে গেছে। কোথাও কোনো ডাউট? টেক 2 minutes টাইম অ্যান্ড সে। প্রগতি, বুঝতে পেরেছিস? ইয়েস ম্যাম। সারা ক্লাসে তো কিছু জিজ্ঞেসও করলি না, কিছুই বললি না। আমার সিলেবাসে নেই, আমি জানিও না। তোমার সিলেবাসে তো কিছুই নেই বাবা, তুমি তো এটা এমনিই শিখছো, তাই না?
হ্যাঁ একটু আইডিয়া হলো যে ডেটাবেস কি, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট কি, আমি যে লাইব্রেরি দিয়ে এক্সাম্পলটা দিলাম, একটু আইডিয়া হলো কি? হ্যাঁ ম্যাম হলো। বাচালি। না আমার কোনো ডাউট নেই। পরে ডাউট থাকলে হোয়াটসঅ্যাপে জিজ্ঞেস করবি, কারণ এক্সাম সামনে তো। আমি নেক্সট দিন আরেকটা চ্যাপ্টার আছে সেটা ধরবো, মানে এই যে ভিজুয়াল বেসিক। হ্যাঁ ম্যাম। পিডিএফটা আপলোড করে দিয়েছি, যদি দরকার লাগে গো থ্রু করতে পারিস, কারণ ওখানে জট ডাউন করে পয়েন্টস লেখা আছে, ইজি হবে আনসার্স বানাতে। আর যদি না লাগে তো দরকার নেই, যদি বই থেকেই হয়ে যায় তো বইটাই পড়, যেটা তোদের সুবিধা। অন্য কারোর কোনো ডাউট? অ্যাঞ্জেলা, একটু আইডিয়া হলো? অ্যাঞ্জেলা, ইয়েস ম্যাম। একটু আইডিয়া হলো? কি এটা কি ছিল ভূতের মতো? হ্যাঁ, আমি আমি ল্যাপটপে স্ক্রিনে দেখে আমাকে ভয় পেয়ে গেছি। কি ছিল না এটা? ওখানে এখানে কারেন্টের প্রবলেম আছে, ওটার জন্য এমন লাগছে। না 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 না, তোর চুলটা ওরকম কেন? আমি কি চুল বেঁধেছিলাম অবস্থা! তো কি করবো? তার মানে কিরকম যেন একটা গিলতে আসছিস আমাকে, এরকম একটা ব্যাপার যে পড়িয়ে যাচ্ছে তখন দিয়ে এবারে গিলে নি। হয়ে গেছে, তাহলে যাই, ছুটি আমার। আচ্ছা হ্যাঁ বল না, দীপ্তাগ্নি, তোর জন্যই আজকের ক্লাসটা মিলি ছিল, আর কারোর এমএস অ্যাক্সেস নেই, কি সবাই বোর হচ্ছে। একটা হ্যাঁ বল, দেখ এরকম কিরকম কিরকম মেয়ে, একটা হ্যাঁও বলে না, নাও বলে না। হ্যাঁ কি বলছেন আরেকবার বলুন। বললাম আমার ছুটি, আমি যাই। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, যা, বেরো। বাই ম্যাম, গুড নাইট।